معزز محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے فصل اولی بہار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ کون کون بیدار ہے؟ آپ اٹھائیے ذرا، ہم بھی دیکھ لیں بیدار۔ سب سو رہے ہیں؟ سوئیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوا دیں جی۔ صبح ہوگی تو صبح ہوگی، دیکھا جائے گا۔ سب لوگ جگ رہے ہیں نا؟ کون کون جگ رہا ہے؟ اب سمجھے، بیدار نہیں سمجھ پائے، جاگنا سمجھ گئے۔ جاگتے رہو، جاگنے میں بھلائی ہے۔ واہ کیا بات ہے! آنکھ بند ہوئی، دل بھی بند ہو جائے گا۔ اس میں سبحان اللہ والی کون سی بات؟ اور میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہو یہ کیا ہے؟ بڑے ہیں تو بڑے بچوں کو سمجھائے۔ ایسی محفل ہے یہ کہ آج کی رات جو ہے شب معراج، اگر اس کی فضیلت جان جاؤ گے تو رات بھر عبادت کرو گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب عبادت کرنے کی چاہ دل میں رہے گی ہی نہیں تو اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ تو جلسہ جلوس میلاد جو ہوتا ہے وہ ہاں کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ حق ہے، انسان بڑا ہو گیا، پڑھائی لکھائی چھوڑ دیا، اب یہی آپ کی درسگاہ، یہی پر سمجھو سب۔ اب یہاں نہیں سمجھ پائے تو آخرت میں کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ سمجھ جاؤ گے آخرت میں کیا ہونے والا، کچھ نہیں سمجھو۔ ایک مطلع، ایک شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے پہنچاتا ہوں، بلانے عنایت ہو۔ جنزیر ہلتی رہی، در بولتا رہا۔ جنزیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو میخانے کا گھر بولتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، واہ کیا بات ہے! آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ آپ نے پورا بیان سن لیا، حضرت حافظ و قاری حیدر علی صاحب قبلہ نے آپ کو پورا بیان سنا دیا، ماشاءاللہ بہت بہترین خطاب کیا۔ کیا بات ہے حق ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا سب انہوں نے بول دیا، میں کیا بولوں گا؟ جو ان کے دل میں تھا وہی میرے بھی دل میں تھا۔ کیا بات، سب انہوں نے بول دیا، ہم کیا بولیں؟ ہم آپ کو اب سمجھا دیتے ہیں، جو انہوں نے بولا ہم اس کی تصریح کر دیتے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو خاص، راتوں رات۔ کیا بات ہے حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور راتوں رات ایک لمحے میں، سوچو شاعر نے کیا کہا تھا، جنزیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، واہ، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ یعنی اتنی ہی وقت میں میرے سرکار ساتوں آسمان کی سیر بھی کر لی، خدا سے ہم کلامی بھی کر لی، اتنی ہی دیر میں واپس بھی آ گئے۔ تو ایسے ہی ایک بار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، بہت دھیان سے سنو، جس کو نہیں سننا اٹھ کر کے وہ گھر جا سکتا ہے، دور نہیں ہے، جس کو سننا ہے سمجھ کر کے سنو، گھر جاؤ آرام سے سو، یہاں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، جتنا بے ادبی کرو گے اتنا گناہ ملے گا، لیکن جتنے ادب کے دائرے میں رہ کر کے سنو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگر ثواب چاہیے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے، نہ بول کر کے، خاموشی کے ساتھ سنو، اگر بولنا ہے تو گھر جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں، سبحان اللہ نہ بولو کوئی بات نہیں، میں زیادہ سبحان اللہ نہیں بلواتا، صرف خاموشی سے سنو، بس کیا بول رہا ہوں، اور بہت مطلب دھاڑ میں تقریر نہیں کرتے، جانتے ہو، سنے بھی ہو، میں صرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ایک بات پر انسان عمل کر لے گا تو ساری زندگی اس کی سنور جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور عمل نہ کیا، پوری رات گفتگو کرواتے رہو، واہ واہ کرتے رہو، سبحان اللہ کرتے رہو، ہنستے رہو، مستی کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایسی محفل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، محفل میں وہی اسی محفل میں فائدہ ہے جو لوگ سمجھیں، 100 میں سے ایک بات پر بھی اگر انسان عمل کرے تو سب سے اچھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے کہ میرے سرکار پلک جھپکتے ہی ساتوں آسمان کا سیر کرائے اور خدا سے ہم کلامی بھی کرائے۔ اتنے میں ایک یہودی اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کہا، غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے نبی ایک لمحے میں، یعنی پلک جھپکتے ہی سرکار عرش اعظم بھی دیکھ لیے، لوح محفوظ بھی دیکھ لیے، کعبہ کوسین بھی دیکھ لیے، ساتوں آسمان بھی دیکھ لیے، دنیا کا ایک ایک کونا، ایک ایک خطہ بھی دیکھ لیا، اور خدا سے ہم کلامی بھی کر کے واپس چلے آئے۔ یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوئی، یہ سوچ کر کے گھر واپس آ گیا، اور آنے کے بعد میں راستے میں مچھلی خریدا، خریدنے کے بعد میں اپنے بیوی سے کہا، لو اس کو پکاؤ، اور پکا کر کے جب تک تم بناؤ میں نہا کر کے واپس آتا ہوں۔ اب یہ مچھلی کو رکھ دیا، اس کی بیوی کیا کر رہی تھی، بیٹھ کے چاول بھی نہیں، وہ بیٹھ کے چاول بھی نہیں تھی۔ اور دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، میرے سرکار معراج پہ گئے کیسے، اسی کی تشریح کر رہا ہوں جو حضرت نے بولا۔ کیا بات ہے، میرے سرکار معراج پہ گئے کیسے؟ اب وہ جب گھر پہنچا، دیکھیے میری بیوی بیٹھ کر کے چاول بھی نہیں، چاول بھی تھی، مچھلی ایک دم زندہ تازی، وہ رکھا، مچھلی تڑپ رہی ہے، اور وہ دینے کے بعد میں گھر سے نکلا، کہا میں دریا میں نہا کر کے واپس آتا ہوں، جب تک تم مچھلی بنا کر کے رکھو تب آ کے کھاتا ہوں۔ اب یہ جانے کے بعد میں جیسے ہی ڈبکی لگایا، اور ڈبکی لگانے کے بعد میں جب نکلی، بات سمجھ میں آئی، ادھر سے ڈوبا ادھر سے نکلی، ماڈل چینج ہو گیا۔ کیا بات ہے، یعنی جب ڈبکی لگایا پانی میں تو لڑکا تھا، لیکن جب باہر نکلے تو لڑکی بن کے نکلی۔
دریا کی اس پار جب ڈبکی لگایا اس پار نکلا لڑکی بن کے نکلا. اب جب یہ لڑکی بن کے نکلا تو وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی, اور جب بیٹھی ہوئی تو ادھر سے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت راجکمار آ رہا ہے. جب راجکمار آیا دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اوپر اس کا دل آ جاتا ہے اور کہتا ہے سنو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, چلو میرے ساتھ نکاح کر لو. کہتی ہے نہیں میں ایسا نہیں ہوں. کہا ہاتھ تو ہاتھ میں دو, ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہے. اس کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جاتی ہے اس کے گھر میں, 12 سال تک اس کی خدمت میں رہتی ہے اور 12 بچوں کو جنم دیتی ہے. اور جنم دینے کے بعد میں کچھ عرصہ گزرتا ہے, گزرنے کے بعد میں اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لاؤ آج تو بہت دن ہو گئے, 12 سال ہو گئے اسی محل میں رہتے رہتے دم گھٹنے لگا ہے, اسی محل میں رہتے میں دنیا نہیں دیکھ پا رہی ہوں. لاؤ جا کر کے پھر سے میں اسی دریا میں نہا کر کے آتی ہوں, اپنے آپ کو کچھ ہلکا محسوس کرتی ہوں. جب وہ ادھر سے آتی ہے, آنے کے بعد میں دریا میں پھر سے ڈبکی لگاتی ہے, اور ڈبکی لگانے کے بعد میں جیسے ڈبکی لگائی ادھر سے پھر نکلا, ادھر سے ڈوبی ادھر سے نکلا. پہلے ادھر سے ڈوبا ادھر سے نکلی, اور پھر ادھر سے ڈوبی ادھر سے نکلا. اور آنے کے بعد میں گھر پہنچا, پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بیٹھ کر چاول بین رہی. واہ کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دیکھ رہا, اس کی بیوی چاول بین رہی ہے, اور وہ جو مچھلی چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی تڑپ رہی ہے. اب اپنی بیوی سے کہتا ہے میری شریکہ حیات بتاؤ تم نے ابھی مچھلی نہیں بنایا, تمہاری جوانی ویسے ہی برقرار ہے اور تم ویسے ہی بیٹھ کر کے چاول بن رہی ہو. کہا تمہیں ابھی گئے ہوئے ایک پل بھی نہیں ہوئے. کہا کیا بات کرتی ہو, ارے جب میں دریا میں گیا نہانے کے لیے, ادھر سے ڈبکی لگایا ادھر سے لڑکی بن کے نکلی, اور ایک راجکمار کے ساتھ شادی کر کے 12 بچے پیدا کر کے آ رہی ہو, تم کہہ رہی ہو ابھی گئے ہو. کہا بات تو میری سمجھ میں آ گئی. کہا بات کیا سمجھ میں آئی, اپنے شریک حیات کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, اور پکڑنے کے بعد میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کیا دیکھتا ہے غوث اعظم وہی خطاب کر رہے ہیں, میرے سرکار ایک پل میں معراج پر گئے, خدا سے ملاقات کی, واپس چلے آئے. فرمایا حضور آپ کیا بیان فرما رہے تھے. کہا یہی تو کہہ رہا تھا, میرے سرکار عرش اعظم پر گئے, لوح محفوظ پہ گئے, کعبہ و کوثر کے بھی دیکھا, یعنی پلک جھپکتے ہی میرے سرکار معراج کی 7 آسمان کی دنیا کی ہر ایک خطے کی سیر کر لیے. کہا حضور اب کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر کے مجھے اپنے اسلام میں داخل فرماؤ. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خاندان رسول پاک, خاندان رسول پاک, مسجد عائشہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ سبحان اللہ. ابو اعلیٰ حضرت نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. واہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی کرامت ہے, سوچو ان کے غلام کا جب یہ عالم ہے تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا. سوچو جو سارے نبیوں کے نبی ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, وہی رحمت للعالمین ہے, وہی خاتم النبیین ہے. جب میرے سرکار کو معراج عطا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے خوشی ظاہر فرمائی, اور ظاہر فرمانے کے بعد میں فرمایا جبریل امین جنت کو سجا دو, جہنم کے دروازے کو بند کر دو, اور دنیا کے ایک ایک خطے کو سجا دو, اور 70,000 ملائکہ کو لے جا کر کے میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے میرے پاس لے آؤ. اب دیکھو میرے سرکار ساری رات عبادت کرتے تھے, ہر روز عبادت کرتے تھے, اور اپنی امت کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو مبارک ان کے سینے مبارک تک آ جایا کرتے تھے. لیکن آج کی رات میرے سرکار اپنے بستر لگاتے ہیں, لگانے کے بعد میں آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ. اب ساری رات جو سو رہا ہے وہ آرام کرنے لگا. اب بات کو سمجھ میں نہیں آئی سرکار آج کی رات سو کیوں رہے. ہر رات تو اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے, جو معصوم اعظم ہیں, جن سے نہ کوئی خطا ہے, نہ کوئی غلطی ہے, نہ کوئی گناہ ہے, کچھ بھی نہیں, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ساری رات رویا کرتے تھے.
लेकिन आज की रात कैसी रात है कि मेरे सरकार आराम फरमा रहे। देखो अभी हजरत ने बताया सरकार की अजमत के हवाले से, अब यहीं से मेरे सरकार की एक और अजमत देखो। क्या बात है। सारी रात इबादत करते थे, रोजाना इबादत करते थे, लेकिन आज प्यारे हबीब इस रात में सो रहे हैं। हकीकत में उनकी आंखें बंद थी लेकिन दिल बेदार था। वाह क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की अजमत दिखाना चाहता था, अपने फरिश्तों के वकार दिखाना चाहता था। देखो फरिश्तों, जिब्रील अमीन तुम भी देखो, सारे फरिश्तों के सरदार हो, तुम्हारा चर्चा सारे फरिश्तों में है, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मर्तबा सारे फरिश्तों से बुलंद वाला है, लेकिन मेरे महबूब से बढ़कर तुम्हारी अजमत नहीं है। मेरे महबूब से बढ़कर किसी की अजमत वकार नहीं है। जिब्रील अमीन जाओ, अपने जमात को ले जाकर के मेरे महबूब को मेरी बारगाह में दूल्हा बना करके लेकर आओ। अब जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ हज़रत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा होते हैं। दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है, मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं। अब जिब्रील अमीन देखते हैं सरकार आराम फरमा रहे हैं। रोजाना तो ये देखते थे कि सरकार आराम नहीं बल्कि इबादत किया करते थे, आराम नहीं करते थे बल्कि उम्मत की याद में रोया करते थे, आराम नहीं करते थे बल्कि रुकू और सजदा किया करते थे। लेकिन आज की रात में मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। जिब्रील अमीन सोचते हैं कि लाओ मैं महबूब को जगाने की कोशिश करता हूँ, आखिर जगाओ तो किस तरह जगाऊं, ऐसा कहीं ना हो हाथ बढ़ाता हूँ तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, जुबान से पुकारता हूँ तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, या कहीं कुछ ऐसी गुफ्तगू या कलाम करता हूँ सरकार की बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। अब वो सोचते ही रहते हैं कि हुजूर में जगाओ तो कैसे जगाओ। अल्लाह की बारगाह में दोबारा वापस जाते हैं और फरमाते हैं परवरदिगार आलम तेरे महबूब की मसलहत को समझ में नहीं आ रही है। पूरी रात तो तेरा महबूब इबादत किया करता था, तेरा हबीब रुकू और सजदा किया करता था। ऐ परवरदिगार आलम आज तेरा हबीब आराम फरमा रहा है, उसको मैं जगाऊं तो किस तरह जगाऊं। रब्बे कबीर फरमाता है ऐ जिब्रील अमीन फरिश्तों को लेकर के जाओ, मेरे महबूब के तलवे को चूम लो, मेरा महबूब बेदार हो जाए। शकील आरफी ने कहा अपने काफूरी होठों से चूम कदमियां दे आवाज, जिस तरह जिब्रील जगाए वो भी इतनी रात गए। वाह क्या बात है। यानी सरकार की बारगाह में ऐसे अदब होना चाहिए। देखो जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, सारे मलाइका के सरदार हैं, वो सरदार मेरे सरकार के तलवों को मस कर रहे हैं अपने काफूरी होठों से, अपने नूरी होठों से सरकार के तलवे मुबारक को चूम रहे हैं। देखो कहा जिब्रील अमीन के वो होठ और कहा मेरे सरकार की वो तलवा, कितना रश्क करते थे जिब्रील अमीन। और जब जिब्रील अमीन ने अपने काफूरी होठों को मेरे सरकार के तलवे पर रखा और रखने के बाद में मेरे सरकार की आंखें खुल गई। हकीकत में आंखें तो बंद थी लेकिन दिल बेदार था। ये अजमत दिखानी थी कि ऐ दुनिया वालों तुम भी देख लो। क्या बात है। बयान करने वाला वो भी समझ ले, सुनने वाला वो भी समझ ले, सबकी एक अजमत है लेकिन मेरे महबूब से बढ़ करके किसी की अजमत नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि मेरे नबी खातमुन नबीयीन है, सारे नबियों के सरदार है, उनकी अजमत के बराबर किसी की अजमत नहीं हो सकती है। अब जिब्रील अमीन मेरे सरकार को लेते हैं, बुराक पर बैठाते हैं और जिस बुराक पर बैठा उस बुराक का आलम तो समाज फरमाओ। वो बुराक जो बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ने वाला, जो पलक झपकते ही सातों आसमान का सैर करने वाला वही बुराक है जो जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब जन्नत में जाते हैं, जाने के बाद में सोचते हैं कि सरकार की सवारी के लिए कोई बुराक मुंतखब किया जाए, कोई सवारी ले जाया जाए, सरकार को किस पे लाया जाएगा। वो जाने के बाद में देखते हैं कि एक से एक हसीनो जमीन बुराक है, एक से एक हसीनो जमीन खूबसूरत है। इनमें से किसको चुना जाए और किसको सरकार की सवारी के लिए मुंतखब किया जाए। अब देखो जरा, सारे सवारी जितने बुराक थे सब रश्क कर रहे थे, खुशी के आलम में झूम रहे थे, काश मुझे सरकार की सवारी के लिए मुंतखब कर लिया जाए। सबके दिल में यही ख्वाहिश थी
यही तमन्ना थी, यही आरज़ू थी खाक जिब्रील अमीन मेरी तरफ नजर करते। हर एक बुराक के दिल में यही ख्वाहिश थी। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था, तो कोई खुशी से मचल रहा था, तो कोई रो रो करके फरियाद कर रहा था। सारे लोग उसी में अल्लाह को राजी करने में जुटे हुए हैं। अभी हजरत ने कहा दुनिया की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहती है। कोई भी इंसान हो, कोई भी वली हो, चरिंदे परिंद हो, आसमान हो, दरिया हो, समंदर हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहती है। लेकिन देखो अल्लाह तबारक व तआला किसकी रजा चाह रहा है? अपने प्यारे हबीब की रजा चाह रहा है। अपने प्यारे हबीब की रजा के लिए देखो वो बुराक रो रहा है। जिसने रसूल को मना लिया उसने खुदा को मना लिया, जिसने रसूल को राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया। वो बुराक रो रो करके अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है जबान से कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे अपने प्यारे हबीब के लिए सवारी मुंतखब कर लिया जाए। लेकिन दिल में ये तमन्ना थी ऐ प्यारे महबूब एक मरतबा मेरे तरफ भी इशारा कर दिया जाए, इसलिए कि अगर आप इशारा कर देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जिब्रील अमीन सारे बुराक की तरफ नजर दौड़ाते हैं। अचानक क्या देखते हैं? कोने में एक बुराक बैठ करके खूब ज़ारो कतार रो रहा है। उस बुराक के पास जाते हैं। जाने के बाद में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं बुराक सुनो, सारे तो खुशी में मचल रहे हैं, सब तो खुशियों में मगन है, सब तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आखिर तुम एक कोने में बैठ करके तुम रो क्यों रहे हो? कहा आप नहीं जानते हैं कोई अल्लाह को हंस के मना लेता है, कोई रो के मना लिया करता है, तो कोई खुशी में मना लिया करता है, तो कोई गम में मना लिया करता है। ये दुनियावी दस्तूर है। आपने देखा होगा कोई शादी ब्याह में अपने घर में जलसे के मुंतखब करके के वो अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो किसी के यहाँ तीजा चालीसवां के मौके पर होकर करके अल्लाह को राजी करना चाहता है। यानी मंजिल एक है, करने का तरीका अलग होता है, मनाने का तरीका अलग होता है। अब उस बुराक को रोना पर जब वो रोने लगा जिब्रील अमीन ने जितना पूछा और रोने लगा, और जितना ही रोता गया उसके अंदर उतनी खूबसूरती बढ़ती चली गई। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी वो महबूबाना अंदाज पसंद आया और फरमाया जिब्रील अमीन इसी को मेरे सरकार के लिए, मेरे महबूब के लिए सवारी मुंतखब कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बते रसूल, अज़मते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुराक लेकर के मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे सरकार सवार हुए और मस्जिद अक्सा से सफर किया। सफर करने के बाद सबसे पहले आपने इमामत फरमाई। बेशक इमामत कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इकराम की आपने इमामत फरमाई। अब देखो अभी मेराज की रात है, नमाज नहीं मिली है। मेराज ही की रात में हम पर नमाज फर्ज हुई। सुभान अल्लाह। अभी नमाज नहीं मिली मेरे सरकार को, लेकिन देखो मेरे महबूब की अजमत, सरकार की अजमत मेरा खुदा कैसे बयान कर रहा है कि जो बंदा पाने के बाद पढ़ता है वही उम्मती होता है। क्या बात। और जो पाने से पढ़ता है पहले पढ़ता है वही नबी होता है। सुभान अल्लाह। नबियों के सरदार हैं। क्या बात। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, पहले पाया तो पढ़ाई। शीश अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, पहले पाया तो पढ़ी और पढ़ाई। लेकिन मेरे सरकार अभी पाए नहीं है, जाने से पहले पढ़ा रहे हैं कि सारी दुनिया देख ले, देखो मेरे सरकार की अजमत कैसी है। यानी अभी पाने वाले हैं लामका में, पाने वाले हैं खुदा के कुर्ब खास में हाजिर होकर के उससे पहले मेरा महबूब, ऐ महबूब तुम पढ़ा करके दिखा दो कि देखो हमारी अजमत को कितना बुलंद बाला अल्लाह ने किया है। अब जरा सोचो एक इतराज हो कि आज कुछ लोग कहा करते हैं कि सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए। अब सोचो मेरे नबी से पहले कितने अंबिया इकराम आए, कमोबेश 1,24,000 और सब के सब दुनिया से रुखसत। अब वो अंबिया इकराम सरकार के पीछे नमाज पढ़ने कैसे आ गए? जो मर के मिट्टी में मिल जाता है दोबारा वापस आता है? नहीं आता है। अब वो सारे नबी वापस कैसे आ गए? अब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, एक तमाचा है जो लोग ये कहा करते हैं कि सरकार मर के मिट्टी में मिल गई। एक वाक्य के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि जिंदा कैसे है।
देखो क्या बात है। हुजरे आयशा में मेरे सरकार आराम फरमा, बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया ना, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। हक है। कोई भी हो, नबी हो, वली हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी हो, सबको चखना है। क्या बात है। अब फर्क ये है, किसी को 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लिए, या जितनी भी उसकी वो है, क्या बात है। उसको चखना है, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों। इसी तरह अंबिया इकराम को जो मौत का मजा चखना था सिर्फ 1 लम्हे के लिए। ऐसा ये ना हो कि कुरान खुदा का कलाम जो है झूठा हो जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबके जिस्म, जिसके जिस्म में जान डाली, ये फरमा दिया कि खास मेरा महबूब है, फिर भी उसकी जान निकालनी। तो अब इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता है कि खुदा का कलाम सच्चा नहीं है। सबको, और जो इंसान खुदा के कलाम को सच्चा ना माने, उस पर ईमान न रखे, वो काफिर है। तो पोख्ता ईमान होना चाहिए अपने अंदर, खुदा के कलाम को सच्चा जानना चाहिए, और कुरान की एक एक आयत पर, एक एक मद्द व जबर जेर पेश पर आपको ईमान लाना है, और ईमान लाने के बाद में उस पर अमल भी करना है। अमल करना कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मेरे सरकार हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा है और आराम फरमा रहे हैं। क्या बात है। हक है। इतने में मलकुल मौत 70,000 फरिश्तों के साथ हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद में दस्तक देते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, बोलो मलकुल मौत कैसे आना हुआ। अब वो मलकुल मौत जो सरकार के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? कहते हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह को निकालने के लिए भेजा है, आपकी रूह को निकालना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हुजूर आपकी रूह को निकालना है। अल्लाह तबारक व तआला हकीम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, ठीक है, मेरी रूह को निकाल ले जाओ। अब मलकुल मौत बहुत ही अदब एहतराम के साथ मेरे सरकार की रूह को निकालता है और अपने हाथ के कटोरे में लेता है। उससे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। सोचो, इंसान की जिस्म में जान होती है कि नहीं? जान के बदौलत वो जिंदा होता है, और उसके जिस्म में किसकी बदौलत जान है? रूह की बदौलत। रूह नहीं होगी, जिसमें जान नहीं होगा, जिसमें जान नहीं होगा, आदमी जिंदा नहीं होगा। अब उस जान के जिस्म में जगह, और रूह की जगह उसके जिस्म में, और रूह का मकाम दिल में होता है। सुभान अल्लाह। हक है। अगर ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी खत्म। क्या बात है। आदमी इंतकाल कर गया। डॉक्टर यही पहले चेक करता है दिल धड़कना बंद हुआ कि नहीं, नब्ज देखता है, फिर दिल धक 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 हो रहा है कि नहीं, देखने के बाद में तब कहता है खत्म। अब अगर इंसान अपने दिल को, कोई ऐसा इंसान हो ऑपरेशन करके निकलवा के अपने पैर के नीचे रखना चाहे, रख पाएगा? रख पाएगा? वो रखेगा तो दुनिया से पहले उड़ जाएगा। यानी जिसका जो मकाम है वहीं पर वो चीज रहेगी। अगर उसे हटाया जाएगा, घटाया बढ़ाया जाएगा, तो कुछ कमी हो जाएगी, उसकी बदौलत वो दुनिया से चला जाएगा। चलो मान लो अगर दिल यहाँ तक नहीं आ सकता है, कोई अपने पैर को जबरदस्ती खींच के दिल पर रख सकता है, परमानेंट रख ले, बराबर मुसलसल रख ले, नहीं रख पाएगा। अब इससे क्या पता चला? पता ये चलता है कि जहां पर रूह का मकाम होगा वहां पर कदम की पहुंच नहीं होगी, और जहां पर कदम की पहुंच होगी वहां पर रूह का मकाम नहीं बनेगा। अब मेरे सरकार की अजमत देखो, 70,000 फरिश्तों के साथ मलकुल मौत हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद में अल्लाह के नबी के रूह को निकाला, और निकालने के बाद में अपने हाथ के कटोरे में लेता है। लेने के बाद में आसमान की तरफ सफर करना शुरू करता है। सफर करने के बाद में पहले आसमान पर पहुंचता है और फरमाते हैं, ऐ आसमान देख, मैं सरकार के जिस्म मुबारक से उनकी रूह को लेकर के आया हूँ, रखने की जगह दे दे। अब जब वो अर्श देखता है, देखने के बाद में आसमान पहले दाएं देखता है, फिर बाएं देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, कहता है मलकुल मौत होश में हो? तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ पर मेराज की रात में सरकार का कदम आ गया था। अगर कदम की बुनियाद पर रूह का मकाम नहीं बनेगा तो यहाँ नबी की रूह को नहीं रख सकते हो, बल्कि आगे लेकर के जाओ। वो दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में कहते हैं आसमान देखो, मैं नबी की रूह को लेकर के आया हूँ, रखने की जगह दे दो। वो
आसमान यही जवाब देता है, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का मकाम नहीं बनेगा, जहाँ रूह का मकाम बनेगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं हो सकती है। दूसरे आसमान पे जाते हैं यही जवाब मिलता है, तीसरे आसमान पे जाते हैं यही जवाब मिलता है, चौथे आसमान पे जाते हैं यही जवाब मिलता है, पांचवें आसमान पे जाते हैं यही जवाब मिलता है, छठे आसमान पे जाते हैं यही जवाब मिलता है, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में कहते हैं ऐ सिदरतुल मुंतहा दे, मैं सरकार की रूह मुबारक को लाया हूँ, रखने की जगह दे दे। अब सिदरतुल मुंतहा देखता है, कहने के बाद कहता है ऐ मलकुल मौत होश में रहो, तुम्हें नहीं मालूम है मेराज की रात में यही मुस्तफा खड़ा था और अपने पसीने पे 11 मरतबा जमीन पर छिड़का था, तब 11 रंगों का गुलाब पैदा हुआ था। लिहाजा यहाँ भी मुस्तफा का कदम आ गया है, जहाँ मुस्तफा का कदम होगा, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का मकाम नहीं बनेगा। अगर रूह के कदम की बुनियाद पर रूह का मकाम नहीं बनेगा तो यहाँ पर कैसे लाओगे? अब वो ऐसे आदम को देखता है, लौहे महफूज को देखता है, यानी हर एक जर्रे पर मुस्तफा के कदम की मुहर लगी होती है। अब मलकुल मौत पूरी दुनिया का जायजा करने लग जाते हैं, चांद पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई है। ऐसे आजम को देखते हैं, मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई है। सिदरतुल मुंतहा को देखते हैं, मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई होती है। हत्ता ये है कि दुनिया के मुसलमानों के कब्रिस्तानों का जायजा लेते हैं, क्या देखते हैं? मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई होती है। जब सारे खित्ते का जायजा करके मोमिन के दिल को देखते हैं, वहां भी मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई होती है। मलकुल मौत सुभान अल्लाह, हैरान और परेशान हो जाते हैं, पूरी दुनिया में सर्वे कर लेते हैं, जहां भी जाते हैं यही जवाब मिलता है, जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का मकाम नहीं बनेगा, जहां रूह का मकाम बनेगा वहां कदम की पहुंच नहीं हो सकती है। यानी जहां रूह का मकाम बनना चाहिए वहां कदम की पहुंच नहीं होनी चाहिए, वहां कदम की मुहर नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया में मेरे मुस्तफा के कदम की मुहर लगी हुई है। अब मलकुल मौत हैरान और शब्बर होकर के परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने पूरी दुनिया का जायजा ले लिया, पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया, जिस मकाम पर गया हर एक मकाम में यही कहा जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का मकाम नहीं बनेगा, जहां रूह का मकाम बनेगा वहां कदम की पहुंच नहीं हो सकती है। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तू इजाजत दे दे मैं तो तेरी बारगाह में ले आऊं। गैब से आवाज आती है मलकुल मौत होश में रहो, तुम्हें नहीं मालूम है मेराज की रात में मुस्तफा मुझे देख रहा था, मैं मुस्तफा को देख रहा था, अपनी उम्मत के लिए रो रहा था, मैं उसकी उम्मत को बख्श रहा था, तो मेरी बारगाह में कैसे लाओगे? तो अब तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं परवरदिगार आलम कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन सा ऐसा मकाम है जहां पर मुस्तफा का कदम नहीं गया है? कहा मलकुल मौत सुनो, जिस दिल से निकाल करके लाए हो उसी दिल में ले जाकर के डाल दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकुल मौत ने इजाजत दिया, जिस दिल से निकाल के लाए हो उसी दिल में डाल दो। वाह। अब जरा सोचो मेरे नबी जिंदा है या मुर्दा? जिंदा। सुभान कोई अल्लाह। बकवास करे तो उसको ऐसे ही जवाब देना, हाँ समझ करके जाओ, दहाड़ने वाली तकरीर ना सुन करके जाओ, समझ करके जाओ, ताकि लोगों को जवाब भी देना सीखो। यहाँ हम जवाब देंगे, कहीं फंस जाओ तो तुम जवाब दो, कम से कम अपने बचने लायक कुछ सीखते जाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। अब देखो मेरे सरकार जब बुराक पर सवार हुए, सवार होने के बाद में इमामत फरमाई, और वो नबी सारे नबियों की इमामत फरमाने के बाद में आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। क्या देखते हैं? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो वहां पर मौजूद थे। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत ने बयान किया था कि 5 वक्त की नमाजें हम पर फर्ज हुई है कि नहीं, उससे पहले 50 वक्त की नमाजें मेरी। अब मेरे सरकार जब अल्लाह की बारगाह में रूबरू हुए, मुस्तफ़ा देख रहे हैं खुदा को, खुदा देख रहा है मुस्तफ़ा को, क्या बात है। वो अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। और जब मेरे सरकार अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, फरमाया
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। नमाज में पढ़ते हैं ना, सबको मालूम है पढ़ा ये पढ़ा जाता है, किसको किसको मालूम है? जिसको नहीं मालूम वो नहीं पढ़ता होगा, तो जल्दी जल्दी वाले पढ़ लेंगे। क्या बात है। क्या फरमाया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरा रब फरमा रहा है महबूब मेरे लिए क्या लाए हो, क्या लाए हो? तो मेरे सरकार ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ज़बानी इबादत, जिस्मानी इबादत। सुभान अल्लाह। तब अब देखो अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में फरमाता है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो तुम पर ए मेरे प्यारे हबीब। अब सलातो सलाम का बात है। अब कुछ लोग हैं सलातो सलाम से भी चिढ़ते हैं कि नहीं? ये देवबंदी वहाबी खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, क्या बात है, और पैदा फरमाने के बाद में जब सारे फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, सारे फरिश्ते सजदा कर लिए, लेकिन एक खड़ा रहा, कौन? इबलीस अकड़ा खड़ा रहा। अब देखो दुनिया में अगर इबलीसों की पहचान करनी है तो आपको बताता हूँ कैसे पहचान करनी है। ये मत देखना टोपी बड़ी बड़ी है या पैजामा ऊंचा है या लंबा कुर्ता है, बेहतरीन नमाजें पढ़ रहे हैं, 24 घंटा इबादत कर रहे हैं। शैतान भी 24 घंटा इबादत करता था, इनका नाम ही इसलिए 24 पड़ा है। 24 घंटा इबादत करने वाला 24, और 24 घंटा इबादत करने वाला जो जन्नत में जाओ बाहर निकाल दिया गया। अब वही हरकत ये भी कर रहे हैं, जो पहले से बाहर है तो अंदर कैसे जाएंगे? जो अंदर है उसको बाहर कर दिया जा रहा है, और ये पहले से वही हरकत कर रहे हैं तो अंदर कैसे जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि झुक जाओ, सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस अकेला खड़ा रहा। वो मैदान वो आदम के सामने खड़ा होने से इनकार कर दिया। और जब मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी के ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, ये खड़े होने के लिए नहीं तैयार है, ये खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। वो झुकने के लिए नहीं तैयार था, ये खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। और तो ये नहीं है कि तरीका अलग अलग है, और जो तरीका एक ही है ना, अलग अलग है, लेकिन तरीका बदलने से दुनिया में है नहीं। कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो दफा एक ही लगेगा ना, 302। किसी ने किसी को मर्डर कर दिया खुदा ना खास्ता तो उसको फांसी ही की सजा होगी, है ना। अब वो चाहे तलवार से मारे, चाहे बंदूक से मारे, चाहे जो सी से मारेगा तो दफा एक ही लगेगी ना, अलग अलग तो नहीं है। कोई चाकू से मारेगा तब भी मर्डर का केस लगेगा, बंदूक से मारेगा तब भी मर्डर का केस लगेगा। अब वहां वो झुकने से इनकार कर रहा है, केस वही लगेगा। यहाँ उठने से खड़े होने से इनकार कर रहे हैं, केस वही लगेगा, यानी सजा वही मिलेगी। तरीका चाहे इतना बदल ले तो उनकी झांसे में पलझाए में ना आए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जब इतना अल्लाह तबारक व तआला और मेरे नबी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है, और जब फरिश्तों ने देखा, देखने के बाद में झूम उठे और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये पूरा तहियात हो गया, ये मेराज का तोहफा है, और इसको नमाज में पढ़ना वाजिब है। सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी, और वाजिब का तर्क करने वाला गुनहगार होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है तहियात होता क्या है। क्या बात है। तो सीखने की कोशिश करो तहियात क्या है, दुरूद इब्राहिमी क्या है। हर चीज जब सीखोगे तब जान पाओगे, और जो नहीं जानते सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि महबूब जा रहे हो, जब वापस आने लगे नमाज लेकर के, आने के बाद में कहा कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? 50 वक्त की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, मेरी उम्मत पर तो इतने ही कम कुव्वत की थी जो पढ़ ही नहीं पाते थे, और मैं देख रहा हूँ हुजूर आपकी उम्मत इतनी कमजोर है, इतनी सुस्त और काहिल है कि 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आज साफ जाहिर नजर आ रहा है 5 वक्त की नहीं पढ़ पा रही, 50 वक्त की कहां से पढ़? जब लोगों के लिए 5 वक्त का नहीं टाइम है तो 50 वक्त की कौन पढ़ता? अब मूसा अलैहिस्सलाम के एक राज देखो, यहाँ राज की बात है।
اس میں ایک راز ہے، تشریح کر رہا ہوں حضرت کی جو تقریر بیان کی اسی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ میرے سرکار بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ دیدار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دیدار کر کر کے جب واپس آتے تھے وہی جھلک وہی نور میرے سرکار کے آنکھوں میں تھی، موسیٰ علیہ السلام اسی کو دیکھا کرتے تھے بار بار۔ اللہ اللہ، واہ، دیکھتے تھے تو کہتے تھے خدا کو دیکھ رہے ہیں، روبرو میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ جب سرکار آتے واپس کتنے وقت کی نماز پڑھ سکا ہوئی، کہا 50 وقت کی، جاؤ واپس کرا کر کے آؤ، 5 وقت کی کم کروا کر کے آؤ۔ اب میرے سرکار جاتے، حضور اے پروردگار عالم میری امت بہت کمزور ہے، بہت پستا حال ہے پروردگار عالم، میری امت پڑھ نہیں پائے گی۔ کہا جاؤ 5 وقت کی معاف کر دیتا ہوں، پیسہ 45 وقت کی کرتا ہوں۔ اب واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر سرکار کی نظروں میں دیکھ رہے ہیں، واہ، سرکار کی نظروں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو دیکھنے کا وہ مزہ مل رہا ہے بار بار کہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں تو ایک بہانہ تھا نماز کم کروانا، لیکن خود موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا کا جو ڈائریکٹ دیدار کر کے آ رہا ہے اس کی آنکھیں کیسے ہوں گی، اس کے جلوے کیسے ہوں گے، اس کا نور کیسا ہوگا، یعنی جو خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہو کر کے آ رہا ہے۔ اگر آپ دنیا میں جائزہ لیتے ہو، اگر ڈائریکٹ کھمبا سے کنیکشن کرتے ہو تو آپ کے کمرے میں جو لائٹ آئے گی برابر آئے گی، لیکن اگر ڈائریکٹ اس سے لیتے ہو ٹرانسفارمر سے تو آپ کا گھر جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اب وہی سرکار جو ڈائریکٹ میرے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں خدا کا تم خدا کا دیدار کرو، میں تمہاری آنکھوں کا دیدار کرتا رہوں، تم خدا کو دیکھا کرو، میں تمہاری آنکھوں کو دیکھا کروں۔ آنا جانا ایک بہانہ تھا، یعنی سرکار کو منانا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ یہ دیکھو میرے سرکار کی عظمت کتنی بڑی ہے، کتنی شان والے۔ واپس آئے، 5 وقت کی نماز ملی، یہ تحفہ ہے معراج کا ہمارے لیے۔ تمام نبیوں کو معراج ملی، عطا ہوئی، ہماری اور آپ کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز میں جب تحیات پڑھتے تو خدا سے ہم کلامی ہوتے ہیں۔ حق ہے، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ مجھے بھی خدا سے بات کرنی، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی ہیں ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، ان کو بکری چرانے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے تو نماز کہاں سے ملے، لکڑی کاٹنے سے فرصت نہیں ملے گی، نماز کہاں سے پڑھیں، گھومنے سے فرصت نہیں ملے گی، کہاں سے نماز پڑھیں۔ نہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی کنیزائیں نہیں ہیں، کنیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو پردے میں رہ کر کے اپنی عبادت چھپ چھپ کے کیا کریں۔ سبحان اللہ، بہت حق۔ ان کے تعلق سے بھی کچھ بول دیتا ہوں، ورنہ یہ ہوگا کہ حضرت نے مردوں کو سمجھایا عورتوں کو نہیں سمجھایا۔ ایک بہت سے لوگوں کے دل میں ہم ان کا تاڑے رہے، ان لوگوں کے بارے میں نہیں بولا تو ان کو بھی سمجھا دیتا۔ اور ایسی زندگی اپنی گزارو تاکہ بروز محشر جب کھڑی ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا خود فرمائیں، خود یہ کہیں دیکھو میری کنیزیں آ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کبھی آپ حقدار ہیں، کیونکہ جیسے ہمارے مرد حضرات میں دعویٰ کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کے دیوانے ہیں، سرکار کے نقش قدم پہ چلنے والے، اسے ہمارے ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں، ہم کنیز ہیں، فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں۔ اب ذرا بتاؤ کوئی ایسی تاریخ اگر گواہ ہو، کوئی بھی لا کر کے دکھا دے کسی نے حضرت فاطمہ کا ایک بال بھی دیکھا ہو، کوئی ایسی تاریخ میں آپ پورا کتابیں مطالعہ کر ڈالو، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک بال بھی دیکھا ہو۔ لیکن آج کی عورتیں دوپٹہ گھر میں پڑا ویسے گھوم رہے بازار میں، اور مان لو اگر دوپٹہ اوڑھیں گے تو صحیح سے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، کپڑی لپیٹ لے، رکھ لے، گڑ لے، گٹا چل رہے ہیں بھائی۔ ایسی زندگی ہے نہیں، ایک ایک قدم کے بدولت آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔
کہ میرے سرکار نے فرمایا جب عورت بلا وجہ اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے 40 دن کے لیے اس گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اللہ اللہ. اب تو سوچو وہ عورت جس کے قدم کے نیچے جنت اور تمہارے ہی قدم کے بدولت رحمت اور تمہارے ہی قدم کے بدولت برکت. بے شک. اور جب تمہارا قدم نیکی کے لیے اٹھے گا تو رحمت کی برسات ہوگی. سبحان اللہ. اگر دنیاوی خرافاتی کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب وہ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا لے, اپنے گاؤں کو جنت بنا دے, اگر وہ چاہے تو جہنم بنا دے, اللہ کے لعنت برستی دے. تو آپ پردے میں رہ کر کے اپنا کام کریں, جو باہری کام ہے اپنے مرد حضرات سے کہیں. اور سننے والے تعداد میں عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2-3 مطلب یہاں ہم نے تقریباً بولا کئی جگہ ہم نے دیکھا عورتیں زیادہ رہتی ہیں, یعنی سننے میں جو ہے عورتیں زیادہ رہتی ہیں اور اسی بھی ان کو سننے سنانا بڑا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. کہ وہ کہیں بھی رہیں, محفل میں رہیں یا کہیں شادی بیاہ میں رہیں, منہ تو بند ہوگا نہیں, ہم جانتے ہیں باتیں چلتی رہتی ہیں, وہ غور سے نہیں سنتی, اسی لیے آتی ہے کم سے کم اسی بہانے سے ایک دوسرے سے ملاقات تو ہو جائے گی. ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر. ابھی یہاں سے جاؤ گے سبیرے پوچھ لیں کیا بیان کیے ہیں, کیا کیا فضیلتیں بتائی ہیں, سرکار کی عظمت کے حوالے سے کیا بتایا. اس سمجھ میں نہیں آیا تھا, دھیان ادھر ادھر چلا گیا, تو بات دھیان کرنے میں چلا گیا تو کہاں سے آئے. واہ. ہمارے حضرات مرد حضرات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, سنتے تو ہیں لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے. تو سن کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. معراج کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے, اس معراج کی رات میں تحفہ یہی ملا ہے نماز کا. بے شک. سب سے اہم یہی ہے نماز, Okay. اور نماز کے بغیر زندگی خالی. جیسے مسجد کے بغیر ہر ایک چیز خالی ہوتا ہے نا. مسجد جیسے مسلمان کے بغیر مسجد خالی. جیسے اگر آپ کے اندر ایمان ہے, روح کے اندر تازگی لانا ہے, مزہ لانا ہے, یعنی اچھی زندگی گزارنی ہے تو نماز ادا کریں. اور مرنے کے بعد میں سب سے پہلے چیز یہی پوچھی جائے گی نماز کے بارے میں. آپ کچھ بھی کتنا بھی کچھ کر لیں, ہزاروں کروڑوں کروڑوں روپیہ صدقہ زکات خیرات کچھ بھی کر دیں, اس سے وہ سب نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے نا, آپ نے اگر مینار بنوایا ہے مسجد کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر وہ مینار آپ کے کندھے پر رکھے گا اور فرمائے گا مینار لے جا, اپنے منہ کو لے جا, نہیں چاہیے مجھے. جب تو نے نماز ہی نہیں ادا کی, مینار بنوا کر کے کیا فائدہ. کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, آپ کتنا بھی صدقہ خیرات. لیکن اگر نماز ادا کرتے رہیں گے, اگر ایک آنا بھی خرچہ کر دیے تو 1 لاکھ نیکی کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اگر اللہ. آپ نے نماز نہیں ادا کی, کروڑوں خربوں روپیہ خرچہ کر دیں گے تو 1 آنا کے برابر نہیں. تو جو تحفہ ملا ہے میرے سرکار کو, اس تحفہ ہمارے آپ کے لیے لائے, اور وہ تحفہ قبول کیا جاتا ہے. حضرت نے کہا تحفہ لیا جاتا ہے, تحفہ دیا جاتا ہے, اور تحفہ لینے والا بھی قبول کرے, تحفہ دینے والا بھی قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج سے نوازا, یہ تحفہ عطا فرمایا, اور میرے سرکار معراج سے واپس آنے لگے, اپنے امتی کے لیے کیا تحفہ لائے, نماز لے کر کے, تاکہ میرا محبوب میرا امتی اللہ کی بندگی بھی کرتا رہے, عبادت بھی کرتا رہے. اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی میرا بندہ ایک وقت میں اپنے چلو میں جیسے ہی ہاتھ میں چلو میں پانی لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو خدا نہ خواستہ آپ سے جانے میں یا انجانے میں کوئی سی غلطی ہو جائے یا ایسا گناہ ہو جائے آپ کے ذہن میں بھی نہ رہے, تو کم سے کم اس وضو کی بدولت تو آپ کے گناہ جھڑ جائیں. توبہ نہ کر سکے, اس وضو کی بدولت آپ کے گناہ جھڑ جائیں. تو یہ تحفہ ملا ہے, تو اس توبے کو قبول فرماؤ, تبھی اللہ کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے. جب وہ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ بروز محشر جب قائم ہوگا تو اللہ کے رسول وہیں پر سجدہ ریز ہو جائیں گے. ریز ہونے کے بعد میں اپنے پیارے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں گے. کس لیے؟ آخری صدا یہی تھی, پہلی بھی صدا یہی تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے پروردگار عالم میرے امتیوں کو بخش دے. معراج کی رات میں جب خدا سے ملاقات کی تب بھی یہی کہا رب حبلی امتی,
उम्मती, यानी जो सलात व कलाम के बाद में सबसे पहला सवाल यही किया, रब्बे हबले उम्मती, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे। सरकार हमारे लिए रो रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, तो कुछ न कुछ हम उनके लिए भी करके जाए, ताकि कल बरोबे महशर ये खड़े हो तो ये कहते हुए नजर आए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, फिर बयान किया जाएगा, बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक खुशखबरी ये है, खवातीन हजरात के लिए है। खवातीन हजरात के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। जो आई है सुन रही हमारी बातों को, अपने बगल पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार जहां जहां तक ताल्लुकात हो बता देना। इंशाअल्लाह 5 तारीख को बाहर से आलिमा लोग आ रही हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। जो भी चीजें होंगी आप पूछ भी सकती हैं, कोई मसला होगा, कोई मसाइल होगा, कोई जानकारी लेनी होगी, वो अपने तरफ से खिताब भी करेंगी, बयान भी करेंगी। जो बयान करेंगे उसको आपको सुनना है और खामोशी के साथ सुनना है, वहां बात नहीं करना है। और इंशाअल्लाह वही जो जहां ईदगाह है वहीं पर होगा, पिंडाल लगेगा अपना, सिर्फ खवातीन लोग, उसके अलावा कोई नहीं। कोई अपना बच्चा, छोटा बच्चा समझ के ये सब मत लेके जाना, सिर्फ खवातीन हजरात। हाँ, अगर छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा तो उसे ले जा सकती हैं, अगर 4-5 साल का बच्चा है तो उसे नहीं ले जा सकते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।